बीजेपी जे कि 2014 निर्वाचन रे समस्त विधानसभा आसन जीतीला 2019 7 विधानसभा आसन जीतीला 2024 जीति किंतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आसिले देखा जाउची कि आम आदमी पार्टी की लोक मैंने से पसंद कर बारंबार कांग्रेस दल क्योंकि पूर्व 15 वर्ष काल से क्षमतार शिला दीक्षित नेतृत्व में तार स्थिति समर्थन कमी कमी चलती गत निर्वाचन यार भोट हार चारिकी आसी जो नेता मैंने अच्छा से बारंबार से निर्वाचन हार सी दीक्षित हूँ जी कि अरविंद केजरीवाल विरुद्ध छिड़ा कांग्रेस ता सत्वे कांग्रेस सत्य लड़ुची बिहार और उत्तर प्रदेश आसी दिल्ली रे काम करुवा जो श्रेणी आपन जहाँ कहींपारती आम भाषा कहले दादन श्रमिक कहे जहाँ करते से जो रोचन से होती दिल्ली भोटर प्राय 40 भाग नियंत्रण कर माइक शो को आपण मान समस्त की स्वागत करुच्ची आज मुख्य प्रसंगटी हूँ आउ 2 दिन पर 3 तारिख में दिल्ली विधानसभा जो निर्वाचन प्रचार शेष हो 5 तारिख दिन भोट ताने दिल्ली निर्वाचन गोटे चूड़ंता पर्यायर जाए पहुँच जाए प्रचार माने घमाघोट प्रचार भितर अच्छी दिल्ली विधानसभा निर्वाचन आ दिल्ली विधानसभा निर्वाचन सब इंटरेस्टिंग कथा हूँ गत थर विधानसभा निर्वाचन देखिए 2020 जो निर्वाचन होता सेठी प्रधानमंत्री मोदी तो प्रचार करते कि से प्रचार मुख्यतः जे देखिए आपण अमित शाह मुख्यतः प्रचार मंग धरी किंतु एथर जहाँ जना पड़ी दिल्ली समस्ते कर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यतः प्रचार मुख्य भाग अच्छा एवं मुख्य भाग खाली नहांती बीजेपी पक्षर क्रमागत भाव में सी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी नेता जी पूर्वतन मुख्यमंत्री जी आम आदमी पार्टी स्रष्टा अप्रतिद्वंदी नेता आम आदमी पार्टी विभिन्न घटना आपको सी आपद बोली कहते दिल्ली आक्रमण चली कौन होथरक लक्ष्य करतु आम आदमी पार्टी गठित है दिन ठार जो देखिए 2000 प्रथम निर्वाचन से बड़ दल भाव इमर्ज कले एवं पर 15 निर्वाचन रे पूरा 47 आसिले विधानसभा 70टा विधानसभा आसन एवं गत थर जो 2020 निर्वाचन से 62टा सीट चाहिए एवं सबुथर आप 2015 देखूँ एवं 2020 देखूँ भोट हार बढ़ी सबुथर 52-54% भोट रे पहुँचुची बीजेपी जे कि 2014 निर्वाचन रे समस्त विधानसभा आसन जीतीला 2019 7 विधानसभा आसन जीतीला 2024 जीति किंतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आसिले देखा जाउची जे आम आदमी पार्टी की लोक माने सेठी पसंद करुचंती बारंबार से निर्वाचित होउची एवं कांग्रेस दल जे कि पूर्व 15 वर्ष काल से क्षमतार शिला दीक्षित नेतृत्व में तार स्थिति समर्थन कमी कमी चलती गत निर्वाचन यार भोट हार चारिकी आसी जाइए शतकड़ा 4 विधानसभा कौन आसन ना यही स्थिति ये निर्वाचन होउची एवं सब बड़ कथा ये निर्वाचन रे गत लोकसभा निर्वाचन बीजेडी आम आदमी पार्टी कांग्रेस भर लोकसभा मेट होता मेट सत्वे से हारिले 7टा आसन किंतु विधानसभा आसन में मेट ना कांग्रेस भी लड़ुची कांग्रेस भावुची जी आमर जो ये समर्थन भित्तिभूमि था धीरे धीरे आम आदमी पार्टी नहीं जाइए प्रति निर्वाचन देखा जो गोटे निर्वाचन होती बीजेपी भोट हार 35 रु 38 भितर रोचे शतकड़ा भोट हार 34 रु 38 भितर सब निर्वाचन ए भोट हार बहुत बढ़िया दरकार बीजेपी कहली आप पार्टी विधानसभा निर्वाचन 50-52-54% भोट पाऊँच कांग्रेस भोट कमी जाए कि कांग्रेस प्रथम थर पर ए निर्वाचन रे खाली तो सब निर्वाचन आम पार्टी साथ लड़ी किसी करें कि एथर कांग्रेस दल भावुँ से किसी करें तार कर कारण मुख्य कारण है जे राहुल गांधी विरोधी दल नेता होती एवं राहुल गांधी जो आभिमुख्य नहीं जो प्रश्न उपरे संविधान दलित संरक्षण सामाजिक न्याय ये सब जो स्लोगान चलती तार गोटे इफेक्ट पड़ब या भाविकी बीजेपी कांग्रेस प्रथम थर जो देखो कांग्रेस जो नेता मैंने अच्छा से बारंबार से निर्वाचन हारुंट सी दीक्षित हूँ जी कि अरविंद केजरीवाल विरुद्ध छिड़ा
କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ। ତ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଶା କରୁଛି, ଆଶା କରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣ ବିଜେପି ଦିଲ୍ଲୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଯାହା, ସେଠି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ 10-12% ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି। ଦଳିତମାନଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟା ଅଛି, ସେ ଦଳିତମାନଙ୍କର ସିଏ ମଧ୍ୟ 10%, 12%। ୟାରି ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଜର ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୋଟ ଭାଗିଦାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଭୋଟ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମାନେ ବିହାର ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିପାରନ୍ତି, ଆମ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହିବେ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଭୋଟର ପ୍ରାୟ 40% ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 40% ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଣେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଗ। ଏମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ସବୁ ଜୁଙ୍ଗେଇରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ସରକାର ଦେଇପାରିବ, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ପୋଲିସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ, ସେଟା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ନଥାଏ, ଜମିବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସେ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀଟା ପାଇଁକା ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି। କରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯୋଗାଇବା, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଣି ବିଲ୍ ଫ୍ରି କରିଦେବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଫ୍ରି କରିଦେବା। ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଣିରେ ଫ୍ରି, ଏତିକି ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ବାଦେ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀଟାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଖିଲା ଭଳି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଠେଲା ଚଳାଉଛନ୍ତି ବା ଅଟୋ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେ କଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀକି ଆଗରୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ଆମର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ କେହି ଯାଉନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେମାନେ ତ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଫିସ୍ ଯାହା, ଏମାନେ ଏଇ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏ ସୁଧାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିଲେ 2020 ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, 2020ରେ ମଧ୍ୟ ବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଧରଣର ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଭଳି ବାହାରିଥିଲା, ସେଥିରୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ବିଜେପିକୁ ଅଟକେଇବା। ବିଜେପିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନଥିଲା, ଗଲା ଥରକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆପକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଜିତିଲେ। ପୁଣି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବେ, କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଉପରେ ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କହୁଛି, ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଦର ଅଛି ଏବଂ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଆଦର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ନା ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭୋଟରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଯଦି ବିଜେପି କି ସେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଗଲାଥର ଭଳିଆ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଜେପିକି ହରାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକି ଭୋଟ ଦେବେ, ଏହି ଆଶା କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ନୀତି ଘଟଣାରେ କେଜରିୱାଲ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ନିଜେ ଗିରଫ ହେଲେ, ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଗିରଫ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ବହୁତ ନେତା ଗିରଫ ହେଲେ, ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଗିରଫ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବାପର ବହୁତ ନେତା ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ, ସବୁ ଜେଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜେଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ କଲେ, ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ରହିବା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ବେଲ୍ ଜାମିନରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଲେ
ଆଦି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସାଧୁତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ତାର ତ ପୁଣି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ବେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ରହିଛି ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିପାରିବେନି, ଫାଇଲ୍ ଲେଖିପାରିବେନି, ବହୁତ କଥା ରହିଛି, ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାହାଦୁରୀ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାଡର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର କ୍ୟାଡର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଡର ଦେଖିବେ ସେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଡର ପ୍ରତି ମହଲାରେ, ପ୍ରତି ବସ୍ତିରେ, ପ୍ରତି ବୁଥରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଡର ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଡରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ, ତାଙ୍କର କିଛି ଆଚରଣଟା ଅନ୍ୟ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କଠୁ ବେଟର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସେଇ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନଟା ଯାହା କଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଶିଶୁମହଲ ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି, ସିଏ ଯିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଲେ, ଯିଏ ମିତବ୍ୟୟିତାର କଥା କହୁଥିଲେ, ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 35 କୋଟି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ଏତେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ସେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବି ରିନୋଭେଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ରହିବା ପାଇଁ। ତ এইটা গোটা ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଟା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ତ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ହେଇନାହିଁ, ବାହାରେ ଯଦି ତାକୁ ନେଇକି କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆସିଛି। କେବଳ ସେଇଠି ଏଇ କଥା ଇଭିନ୍ ମଦ ନୀତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏଜି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି। କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷତି ହେଲା, ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ସେ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଥର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ତାଙ୍କ ହାତରେ, ସିଭିକ୍ ବଡି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଦୂଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଯମୁନା। ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଟା ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଯମୁନାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଗତଥର ବି କହିଥିଲେ, ବରାବର କହୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯମୁନାର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଯେ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଆପଣ ସଫା କରିପାରେ। ଇଏ କହିପାରନ୍ତି ତମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସଫା କରିଦେଲେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯମୁନାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆକୁ ଦେଖିକି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଲେ ଆମେ ସଫା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀକି ପାଣି ଯୋଗାଉଛି ଯିଏ, ହରିୟାଣାରୁ ପାଣି ଆସେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା ସରକାର ସେଥିରେ ବିଷ ମିଶାଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। এই কথা অরবিন্দ কেজরিওয়াল কহিদেলে। গোটা সরকার বিরুদ্ধে এপরি মন্তব্য সে দেবা এবং তাଙ୍କ পাখে କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେଦିନ ଆସିଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଥା ଗଲା, ସିସି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରମାଣ, କିପରି କଥା କହିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ପାଣିକି ନେଇ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାଣିର ସ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁମାନ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଏଇ ପାଣିକି ନେଇକି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଙ୍କର ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଇଆଡ଼େ ଯମୁନାର ଅବସ୍ଥା, ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମୁଁ କହିଲି କ୍ୟାଡର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଡେଡିକେଟେଡ୍ କ୍ୟାଡର ଅଛନ୍ତି ଦଳ ପାଖରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଯେତେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି, ସିଏ ଆମର ଚେହେରା। ବିଜେପି ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଚେହେରା। ଅତୀତରେ ବିଜେପି ଚେଷ୍ଟା କରି ଫେଲ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆଚରଣ ନୁହେଁ। ଇଭିନ୍ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ବିଜେପିର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବର୍ମା ସେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ ଲୋକ, ପର୍ଟିକୁଲାରି ମାଇନରିଟି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ବିଜେପି ସେଠି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକି ସମର୍ଥନ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଂଶ କେବଳ ବିଜେପି ହଟାଇବା ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ କଥା ହୁଏ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯଦି ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସ ଆଶା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢ଼ିକି 12-14%, 15% ଯାକେ ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ପରିମାଣର କ୍ଷତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ହେବ।
निश्चित हम किंतु जो माने दिल्ली रे आमर जो माने अच्छा सांग साथी एथरक अरविंद केजरीवाल पे निर्वाचन बहुत कठिन हो जाकर से निर्मल भावमूर्ति एफिशिएंट भावमूर्ति आउ नाही ता सत्वे समस्त भावुन जो लोक 54% भोट पाई गत निर्वाचन रे गत विधानसभा निर्वाचन रे से दल कमिले केते कमिब जदि 5-7% 8% भोट भी तार कमी जाए ताल मध्य जो भोट रहिबो सेथेर मध्य यह संख्या गरिष्ठ दल में परिणत हम कारण से संख्या गरिष्ठ 36 आसन दरकार 70 विधानसभा आसन तेणु 40-45 विधानसभा आसन हुए तो 60 उपरकू जापारनी किंतु 40-45 विधानसभा आसन हुए तो केजरीवाल दखल कर नहीं पारे ये संभावना अच्छे निजे अरविंद केजरीवाल निज आसन में टे गड़बड़ अच्छे मुझे कहली जमी बीजेपी सार सिंह वर्मा पुओ छिड़ाई विरुद्ध में एपरी शिला दीक्षित पुओ छिड़ाई कांग्रेस पक्षर से आसन रे कौन हम मुझे पारे कि मोटा भाव में दिल्ली रे एबे मध्य अरविंद केजरीवाल सपक्ष में गोटे एज अच्छे कि से एज को खत्म करदेवाई कमे देवाई नरेंद्र मोदी गोटे लास्ट मिनिट एफर्ट दिल्ली शहर विधानसभा दिल्ली निर्वाचन में कर प्रतिदिन अब नरेंद्र मोदी सीधा सड़क आक्रमण जो भाव होती कथा हो जो ना कांग्रेस समर्थक आम भावुँ कांग्रेस को जीव बोली से कांग्रेस जो आशा करुच्ची जेहतु कांग्रेस कैडर स्ट्रेंथ ना कैडर स्ट्रेंथ कांग्रेस बहुत कमी जाइए बड़ किसी नेता अच्छा कि से अनुसार कैडर ना जदि भी पाए ताल से निश्चित भाव से अनुसार आम आदमी पार्टी क्षति कर एक किंतु ता भीतर भी लोक अच्छे दलित संप्रदाय हुए तो अनेक लोक अच्छा संख्यालघु कथा दूसरा तो दलित संप्रदाय अनेक से कांग्रेस को नदेले हुए तो बीजेपी की दे पारते कारण बीजेपी पक्षर आपड़ देखते निर्वाचन में जो कोठा रेबड़ी कथा निजे कहते मोदी एवं नरेंद्र आम आदमी पार्टी से कम करूला कहते कि सबुठ बेसी बर्तमान जे देखिए कंपिटिशन हो बीजेपी आसिले महिला मानू कौन दब आकु कौन दब विभिन्न क्षेत्र में क्या कौन दिज्व जेहेतु केजरीवाल कहते सी आसिले 2100 टंका देवे आंकर भी 2500 टंका देवे बोली कहले कांग्रेस भी कही आसिले 2500 टंका दब बर्तमान रेबड़ी बंटा हो बीजेपी मत कंपिटिशन पॉलिटिक्स करके गोटे पर गोटे आज मत देखो प्रतिदिन से माने नुआ नुआ आज बोधे सर कौन कौन विभिन्न क्षेत्र करेंगे जो तांकर निर्वाचन इश्ताहार देखिए प्रति सेक्शन लोक मान को संतुष्ट करने किसी ना कि ताकू देखिकी अरविंद केजरीवाल ता पूर्व कहीदे मुझे थर क्षमता आसिले पुरोहित मान को पैसा देवे ग्रंथी मान को देवे गुरुद्वार आंकु देवे सबु श्रेणी लोक मान सी मन संतुष्ट करने उद्यम कर रेबड़ी प्रतियोगिता चली कांग्रेस से भाव में तार प्रतियोगिता कर भितर दिल्ली भोटर माने बहुत सचेतन भोटर आम देखीचे दिल्लीटा सब बहुत सचेतन भोटर भारत वर्ष विभिन्न अंचल लोक अच्छा से सबू सचेतन से स्वार्थपाई कौन सरकार से दरकार ताकू चूज करेंगे से क्षेत्र में मुझे भावी केजरीवाल कौन ना कौन कारण एकमात्र चेहरा जहाँ लोक ने केजरीवाल को केन्द्र कर निर्वाचन हो कांग्रेस हो आक्रमण कर बीजेपी हो आक्रमण कर केजरीवाल को केन्द्र कर निर्वाचन हो केजरीवाल समग्र दिल्ली में गोटे एज तांकर रही से एजटा केते बाट जीव से एजटा भोट दिन कमिज कि ये कथा अनेक भावुं एमती स्थिति है जब कांग्रेस तार भोट प्रकृत पाई जाए से गोटे हंग आसेम्बली भी हो जाए एक कथा अनेक भावुं कि मुझे भावुनी से गोटे स्थिति हम बोली आम आदमी पार्टी भोट हार हुए तो संख्या 60 उपरक जा संभव नुहे जहाँ हम 40 पाखापाखि आसन से रहीजे ये गोटे संभावना रही आ बीजेपी सबू क्षेत्र में सबू स्तर तो बेस भोट मुझे कहली 35% 38% भोट अच्छी से केते बढ़े पारे से बढ़े कि यदि 40% 42% को ने परिस्थिति भिन्न हम निश्चय हम देखा जाऊ तार पर निर्भर कर निर्वाचन फलाफल।